Good morning students. So last class we have discussed about the Human Genome Project. What are the goals and methodologies of the Human Genome Project and salient features of the Human Genome Project we have discussed. Then applications and the future challenges. Okay, what is the challenge we are facing about the Human Genome Project that we have discussed in the last class. Now we are going to discuss about DNA fingerprinting technique. Okay, in our fingerprinting, how was the DNA is present, how that if any criminals are there, they are using the DNA to identify the person. Okay, so how they are doing, that we are going to discuss now. So the DNA fingerprinting technique was first developed by Alak Jaffray in 1985. The scientist Alak Jaffray in 1985 has first developed the DNA fingerprinting technique. So he got the award of Society's Copley Medal in the year 2014. Each of us have the same chemical structure of DNA. We can have what we have seen before, pentose sugar, nitrogenous paste and phosphate group, that is present in the same. Okay, that same chemical structure, it is present in the DNA of all the persons. But there are millions of differences in the DNA sequence of the base pairs. So millions of differences are present in the DNA sequence, that base pairs. Which one is the base pairs? Purine and then pyrimidine, that is the nitrogenous base pairs. That base pairs, it is millions of differences are present in the DNA sequences. So this makes the uniqueness among us, so that each of us except identical twins is different from each other genetically. So this DNA sequence, the differences only, it is making the uniqueness of the organisms. Except the identical twins, so all the person's DNA is genetically, it is differ. Okay, so the DNA of a person and fingerprints are unique. So person's DNA and a fingerprint is unique. So there are 23 pairs of human chromosomes with 1.5 million pairs of genes are present. Only 23 pairs of human chromosome, but it is contained 1 million pairs of genes are present. So it is well known fact that genes are segment of DNA. Already we know that. So the genes, it is present inside the DNA. So particular segments, it is contains in a particular, for what genes are present in the different sequences. So in a fragment, in a small fragment of DNA, what genes are, different types of genes are present in its nucleotide. So all not all segments of DNA code for protein. Here it is not coded for the protein. All the DNA segment, it is not coded for the protein, but some DNA segment have regularity functions. Some of the segment of a DNA have a regularity, they can regulate the functions, while the others are intervening sequences. So intervening for what? They can break down exon and then intron. We have seen flexible in nature, that intron. So intervening, இப்போ நம்ம வந்து பிரிக்கணும், அந்த செக்மெண்ட்டை ரெண்டாக உடைக்கணும் அப்படின்னம்னா நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஒரு சிலது வந்து ரெகுலராக அந்த சீக்வன்ஸ் கண்டிப்பாக எல்லாத்துலேயும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஒரு சிலதில் என்ன இருக்கும், இன்டர்வைனிங் சீக்வன்சஸாக வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். Okay, so and still others are repeated DNA sequences. So that intervening sequences and still others are replaced DNA sequences. Remaining full எப்படி இருக்கும், repeated DNA sequences வந்து presence ஆகிட்டே இருக்கும். In DNA fingerprinting, short repetitive nucleotide sequence are specific for a person. இந்த டிஎன்ஏவிலையும் ஃபிங்கர் பிரிண்டிங்லேயும் பார்த்துட்டோம்னா அந்த ரிப்பீட்டட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா, அந்த ஷார்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் நியூக்ளியோடைடு அந்த சீக்வன்சஸ் ஒவ்வொரு பர்சன்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ டிஎன்ஏ என்னுடைய பாடியில் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் எடுத்துட்டேன்னா நம்பர் ஆஃப் ரிப்பீட்டட், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் செக்மெண்ட்னு வச்சுக்கிறோமே, அந்த செகண்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் செக்மெண்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக அதே மாதிரி அந்த பேஸ் பஸ் ஏடிஏ அந்த மாதிரி ஏவும்,
இல்லை ஜி அந்த மாதிரியே ரிப்பீட்டடாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோயேன். அந்த ரிப்பீட்டட் எனக்கு மட்டும் நிறையா ஷார்ட் செக்மெண்ட் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸாக அந்த செக்மெண்ட்டாக வந்து நிறையா ப்ரெசன்ஸ் சார். அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான ஷார்ட் ரிப்பீட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ சீக்வன்சஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, ஸோ தீஸ் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் ஆர் கால்டு வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் ரிப்பீட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சீக்வன்ஸ் நியூக்ளியோடைட் சீக்வன்ஸ் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்? வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் repeats VNTR. So the VNTRs of a two person generally show variations and are useful as genetic markers. ஸோ அதுதான் என்ன செய்யுது, ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சன்ஸ்குள்ள வேரியபிலிட்டி டிஃப்ரென்சஸை வந்து காமிக்குது. ஸோ ஜீன்ஸில் எந்த மாதிரிலாம் அவங்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்காங்கன்றதை காமிக்கிறது எது? இந்த VNTR, வேரியபிள் நம்பர் டேண்டம் repeats. For example, they have given one of the schematic representation of DNA fingerprinting. Okay, few representative chromosomes have been shown to contain different copy number. ஒரு சில டிஃப்ரெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபாதர் மதர், ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து என்னது பெட்டர்னல் குரோமோசோம், செகண்ட் ஒன் வந்து மெட்டர்னல். ஸோ பெட்டர்னல் அப்படின்றப்ப ஃபாதர்னுடையது, மெட்டர்னல்ன்றப்ப மதர். ஸோ ஃபாதரோட குரோமோசோம் 7 எப்படி இருக்குது, மதரோடது எப்படி. ஸோ இந்த குரோமோசோம் 2, குரோமோசோம் 16, குரோமோசோம் 7, 2, 16 வேறு மாதிரி ஒவ்வொரு மாதிரி அந்த ஷார்ட் செக்மெண்ட் அந்த பேஸ் பர்ஸ் எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், தனித்தனியாக இருக்கும், வேறு மாதிரி வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, டிஎன்ஏ ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் ஏ அண்டு டிஎன்ஏ ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் பி ஒவ்வொன்றுமே எப்படி இருக்கும், தனித்தனியாக டிஃப்ரெண்ட்டாக வேறு மாதிரி வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் ஆஃப் யூ? Then DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called repetitive DNA. So how we can identify the differences in some of the regions, sequencing of the regions, it is a specific region. So why we are saying in a specific region? So few segments, DNA sequence segments, it is present in a repetitively, that is known as repetitive DNA. இப்போ உனக்கு ஒரு மாதிரி repetitive DNA இருக்கும், எனக்கு ஒரு மாதிரி repetitive DNA இருக்கும், அதே மாதிரி தான் உங்களுடைய பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி என்ன இருக்கும், இந்த repetitive DNA sequence வந்து ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும். A small stress of DNA is repeated many times. ஏதோ ஒரு டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ் ஏதோ ஒரு இடத்துல ரிப்பிட்டேட்டிவாக ப்ரெசன்ஸ் ஆகிடும். தீஸ் ரிப்பிட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏ ஆர் செப்பரேட்டட் ஃப்ரம் பல்க் ஜீனோம் டிஎன்ஏ அஸ் டிஃப்ரெண்ட் பீக்ஸ் டியூரிங் டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன். ஸோ இந்த ரிப்பிட்டேட்டிவ் டிஎன்ஏவை நம்ம என்ன செய்யலாம், பல்காக அப்படியே நம்ம டிஎன்ஏ ஜீனோம்லேருந்து நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம். ஓகே, எப்படி டென்சிட்டி கிரேடியன்ட் சென்ட்ரிஃபிகேஷன்ற மெத்தட் மூலமாக அந்த பல்காக அதை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கலாம். அப்போ செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கிறப்ப அந்த மாதிரி செப்பரேட் பண்ணி எடுத்து தான் என்ன செய்கிறாங்க, க்ரைம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. இப்போ யாரோடதில் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்த்து அந்த டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டுன்னெலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அதெல்லாம் பார்த்து இந்த மாதிரி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகே, the bulk DNA forms a major peak and the other small peaks are referred to as satellite DNA. ஸோ இந்த பல்காகவும் இருக்குது, அப்படி பல்காகவும் இல்லாமல் சின்னதாக இருக்கிறது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், சேட்டிலைட் டிஎன்ஏ. டிபெண்டிங் ஆன் பேஸ் காம்போசிஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் adenine thymine rich or guanine cytosine rich, like that it is present. The length of the segment and the number of repetitive units. So maybe depending on the base of composition, length of the segment or the number of repetitive units. அந்த length எப்படி இருக்குன்றது மாதிரி அப்படி லென்த்தை பார்க்கலைன்னா எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ரிப்பிட்டேட்டிவ் சீக்வன்ஸ் வந்து ப்ரெசன்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்றத வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், we can identify. So the satellite DNA is classified into many subcategories. அந்த சேட்டலைட் டிஎன்ஏவில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது, மைக்ரோ சேட்டிலைட் அண்ட் தென் என்ன மினி சேட்டிலைட். Okay, microsatellite and mini satellite. These sequences do not code for any protein. This microsatellite sequence or then mini satellite sequence, they cannot code for the protein. They cannot possible to synthesize the proteins, but they form a larger portion of human genome. But it is possible to produce the larger portion of the human genome, but it is not possible to synthesize the proteins, not involving to synthesize the proteins.
These sequences show high degree of polymorphism and form the basis of DNA fingerprinting. So this like this microsatellite, mini satellite, that sequences, it is involving in a polymorphism. என்னது lengthen excess பண்றதுக்கு நம்மளது number of repetitive units வந்து அது increase பண்ணிட்டே இருக்கறதால நம்ம அத polymorphism அப்படின்றோம். Okay, and form the basis of the DNA fingerprinting. Fingerprinting DNA இதுல நம்ம இத பார்க்கலாம். Then the DNA isolated from blood, hair, skin cells or other genetic evidences left at the scene of a crime can be compared through VNTR patterns. ஸோ இந்த டிஎன்ஏ ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு எதுலேருந்தெல்லாம் எடுத்து பார்க்கலாம். பிளட் செல்ஸ், பிளட்லேருந்து நம்ம டிஎன்ஏ கம்பேர் பண்ணலாம், ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஹேரு, ஸ்கின் செல்லு, இல்லை வேறு என்ன பார்ட்டு அந்த கிரைம் நடந்த இடத்துல விட்டுட்டு போயிருக்காங்களோ அதை எடுத்து அந்த டிஎன்ஏ வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம். அதை எப்படி வச்சு கம்பேர் பண்ணுறாங்க, இந்த VNTR டெக்னிக். ஸோ எத்தனை அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸ், எவ்வளவு ரிப்பீட்டேட்டிவ் சீக்வன்ஸு, எந்தெந்த சீக்வன்ஸ் எல்லாம் ரிப்பீட்டேட்டிவாக இருக்குன்றதை வச்சு அது ஒவ்வொரு பர்சனுக்கு எப்படி இருக்கும், டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அதை வச்சு என்ன செய்யலாம், அதை பர்சன்ஸை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். ஓகே, வித் த டிஎன்ஏ ஆஃப் அ கிரிமினல் சஸ்பெக்ட் டு டிட்டர்மைன், ஓகே, டு டிட்டர்மைன் த கில்ட். அந்த கில்ட்டினாலேயே அவங்க ஒரு மாதிரி இதாக இருப்பாங்க, நம்ம அதையும் வச்சு பார்க்கலாம். இல்லை நம்ம இந்த டிஎன்ஏ வச்சு நம்ம பார்த்துடலாம் அந்த க்ரைம் நடந்த இடத்துல. ஓகே, ஸோ டு ஐடென்டிஃபை த மர்டர் நடந்த இடத்துல கிடச்சிருக்கக்கூடியதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ எய்தர் ஃப்ரம் டிஎன்ஏ ஃபவுண்ட் அஸ் எவிடென்சஸ் ஆர் ஃப்ரம் த பாடி இட் செல்ஃப். பாடியிலேருந்து ஏதாச்சும் எவிடென்சஸ் இருக்கலாம். இல்லை எதுவுமே நமக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ, இந்த பாடியினுடைய ஹேரு, இல்லாட்டி சின்ன ஸ்கின்னு, இல்லை பிளட்டு, இல்லை ஏதோ ஒரு பார்ட் அவங்களுடைய பாடியிலேருந்து எதேச்சியாக இருக்குது, இல்லை ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது, ஏதோ ஒன்று இருந்துருச்சுன்றப்ப அதை என்ன செய்வாங்க, அதை கலெக்ட் பண்ணி அந்த டிஎன்ஏவை பார்த்து they will identify the criminals. Okay, then the steps in DNA fingerprinting technique is, what are the steps, how they are preparing this DNA fingerprinting. Okay, first one, extraction of DNA. The process of DNA fingerprinting starts with obtaining the sample of DNA from blood, semen, vaginal fluids, hair roots, teeth, bones and etc. So in the DNA fingerprinting technique, what are the steps we need to follow? First we need to collect the sample. That is known as the extraction of DNA. Sample எடுத்து அந்த சாம்பிள்லேருந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிஎன்ஏவை தனியாக எடுக்கிறோம். That is known as the extraction of DNA. We can collect the sample of the DNA from blood or semen. semenனால என்னது, மேலினுடைய ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் செக்ரேட் ஆகக்கூடியது. அண்ட் வெஜைனல் ஃப்ளூயிட்ஸ், ஃபீமேலில் செக்ரேட் ஆகக்கூடியது. ஹேர் ரூட்ஸ் அல்லது டீத் அல்லது போன்ஸ், எதுலேருந்து வேணாலும் நம்ம என்ன செய்யலாம், டிஎன்ஏவை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுக்கணும். That is the first step. Then second one, polymerase chain reaction, PCR technique. Polymerase chain reaction, நம்ம 11th படிச்சோமா, Dermis acutus, the bacterium, it is helpful for to secrete the DNA polymerase. It is involving in DNA amplification, polymerization chain reaction அப்படின்னு சொல்லி படிச்சிருப்போம். DNA amplification, amplificationனால என்னது, multiplication அர்த்தம். Okay, so the next step, polymerization chain reaction. So in many situations there is only a small amount of DNA available for DNA fingerprinting. நிறைய சிச்சுவேஷனில் பார்த்தோம்னா ஒரு சின்ன இதுதான் இருக்கும். அந்த சின்ன இந்த இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்யணும், அந்த டிஎன்ஏவை கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இஃப் நீடட் மெனி காப்பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ கேன் பி ப்ரொடியூஸ்டு பை, அந்த சின்ன காப்பீஸை வச்சு நம்மளால் என்ன செய்ய, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டே இருக்குன்னு வச்சுக்க, அந்த ஃபுல் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் கிடைக்காம ஏதாச்சும் ஒரு டிப்பு மட்டும் நமக்கு கிடச்சிருக்கும், அதில் இருக்கிறது நமக்கு பத்தாது. அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த பாலிமரைசேஷன் செயின் ரியாக்ஷன் அப்படின்றது மூலமாக அதே மாதிரி மல்டிபிள் காப்பீஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம். அந்த மல்டிபிள் காப்பீஸ் இருந்தால் எப்படி இருக்கும், நமக்கு எக்ஸாமின் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ டிஎன்ஏ ஆம்ப்ளிஃபிகேஷனுக்கு நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம், இந்த பாலிமரைஸ் செயின் ரியாக்ஷன். வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் திஸ் பாலிமரைஸ் என்சைம் we can produce the number of copies of DNA. Can you understood? The next one is fragmenting DNA. DNA is treated with restriction enzymes which cut the DNA into smaller fragments at specific sites. ஃப்ராக்மெண்ட்னால என்னது, டிஎன்ஏவை உடைக்கிறது. சின்ன சின்னதாக நம்ம டிஎன்ஏவை என்ன செய்ய போகிறோம், கட் பண்ண போகிறோம். செக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம் அல்லது ஃப்ராக்மெண்ட்டுன்னு சொல்லலாம். அப்போ டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை கட் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், பாலிமரேஸ், தட் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸஸ், தட் என்சைம்.
அது நம்ம நீங்கள் ஆல்ரெடி 11th படிச்சிருப்பேன். ரெஸ்ட்ரக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸஸ், டிஎன்ஏ லிகேசஸ் அப்படின்லாம் 10th 11th படிச்சிருப்போம். அந்த ரெஸ்ட்ரக்ஷன் எண்டோநியூக்ளியஸ் என்ன செய்யும், டிஎன்ஏவை அந்த சீக்வன்ஸை ஸ்பெசிஃபிக்காக பார்த்து கட் பண்ணி கரெக்டான செக்மெண்ட்டாக அதை நமக்கு கட் பண்ணி கொடுக்கும். டிஎன்ஏ லிகேஸ்ன்றது என்ன செய்யும், அந்த 2 ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏவை ஜாயின் பண்ணணும்னா நமக்கு என்ன வேணும், டிஎன்ஏ லிகேஸ்ன்ற என்சைம் வந்து வேணும். ஓகே, ஸோ நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபார் வாட் மேக் அ செக்மெண்ட் ஆஃப் அ டிஎன்ஏ use the restriction enzymes to cut the DNA at a specific site. The next is separation of DNA by electrophoresis. Okay, that is one of the process, one of the method. With the help of that method we are separating the DNA. During electrophoresis is an agarose gel. The DNA fragment are separated into bands of different size. டிஃப்ரெண்ட் இதாக நம்ம என்ன செய்கிறோம், டிஃப்ரெண்ட் சைஸில் அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம பேண்டு மாதிரி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுறோம். அந்த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் ஒன் ஆஃப் த ஜெல் தே ஆர் யூஸிங் அக்ரோஸ் ஜெல்லுன்னு சொல்லி ஒரு விதமான ஜெல்ஸை யூஸ் பண்ணி எலக்ட்ரோபோரசிஸ்ன்ற மெத்தட் மூலமாக இந்த சின்ன சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட்டாக இருந்தக்கூடிய டிஎன்ஏவெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதனுடைய சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி ரப்பர் பேண்ட் போட்டு கட்டி வைக்கிற மாதிரி நம்ம என்ன செய்கிறோம், பேண்ட் பண்ணி வைக்கிறோம். The bands of separated DNA are sieved out of the gel using the nylon membrane. அதை sieved out, அப்படியே தனித்தனியாக அதை பிரித்து நம்ம எடுக்கிறோம். எதை யூஸ் பண்ணி, இந்த ஜெல், அதில் என்ன இருக்கும், நைலான் மெம்ப்ரைன். ஸோ ட்ரீட்டட் வித் த கெமிக்கல்ஸ் தட் அலோ ஃபார் இட் டு பிரேக் த ஹைட்ரஜன் பாண்ட்ஸ் ஆஃப் த டிஎன்ஏ. ஸோ தெர் ஆர் சிங்கிள் ஸ்டாண்ட்ஸ், அங்கே டபுள் ஸ்டாண்டாக இருக்கக்கூடிய அந்த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை இந்த ஜெல் மூலமாக அதை செப்பரேட் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக மாற்றுறோம். ஓகே, the next one is the denaturing DNA. The DNA on gels are denature. Denature means what, alter the natural qualities. natural அந்த DNA sequence எப்படி இருக்குமோ அதை நம்ம ஆல்டர் பண்ணுறது, சேஞ்ச் பண்ணுறது, அதுதான் denature. நேச்சர்னாலே நார்மலாக இருக்கா, டீநேச்சர்ன்றப்ப அதை நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணுறது. ஸோ த டிஎன்ஏ ஆன் ஜெல் இஸ் டீநேச்சர்ட் பை யூஸிங் அல்கலைன் கெமிக்கல்ஸ் ஆர் பை ஹீட்டிங். ஹீட் பண்ணுறது மூலமாகவோ இல்லை அல்கலைன்ற கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாகவோ அதனுடைய நேச்சர் ஆஃப் த டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை நம்ம என்ன செய்கிறோம், அதை மாற்றுறோம். ஓகே, டீநேச்சர். தென் blotting. So blotting, that is known as absorbent paper, one of the technique. The DNA band pattern in the gel is transferred into a thin nylon membrane placed over the size fractionated DNA stand by southern blotting. ஸோ சதன் ப்ளோட்டிங்கிற ஒரு டெக்னிக் மூலமாக ஓகே என்ன இது செய்கிறாங்களா, சின்ன சின்ன பார்ட்டாக சைஸ் ஃப்ராக்ஷனேட்டட் வெரி ஸ்மால் பார்ட்டாக அது என்ன செய்கிறோம், அந்த பேண்டு அந்த டிஎன்ஏவை நம்ம ஈக்குவல் சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பேண்ட் பண்ணி கட்டி வச்சுருக்கோம் இல்லையா, அந்த டிஎன்ஏ பேண்டை வி ஆர் யூஸிங் இன் த செல். அந்த ஜெல்லில் இது பண்ணி அதை நம்ம ஒரு நைலான் மெம்பரைன் உள்ள ஒரு பேப்பர் மேலே அதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அது என்ன செய்கிறோம், ஃப்ராக்ஷனால என்ன அது மூவ்மெண்ட் அது என்ன செய்யும், அப்படியே மூவ் ஆகி போய் அது வந்து தனித்தனியாக பிரிஞ்சு போகும். ஓகேவா, அதுதான் நம்ம செய்கிறோம். The next one, using probes to identify specific DNA. Here we are using the radioactive probe. So DNA labeled with radioactive substances. The DNA it is labeled with phosphorus, sulfur. அந்த மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்கில் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோப் யூஸ் பண்ணி ஓகே இஸ் ஆடட் டு த டிஎன்ஏ பேண்ட். அந்த டிஎன்ஏ கூட அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் பேண்ட்ஸை வந்து நம்ம அந்த ப்ரோப் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ த ப்ரோப் அட்டாச்சஸ் பை பேஸ் பேரிங் ஆஃப் தோஸ் ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் தட் ஆர் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு இட்ஸ் சீக்வன்சஸ். அந்த ப்ரோப் என்ன செய்யுதான், இப்போ நம்ம சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக வச்சுருக்கோம், அப்போ சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக வச்சுருக்கிறது மேலே நம்ம இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ப்ரோப் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ரோப் போய் என்ன செய்யுது, அதனுடைய அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர்ஸ் கூட போய் என்ன செய்யுது, அட்டாச் ஆகுது. கட் பண்ணி இருக்கக்கூடிய அந்த ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக என்ன செய்யுது, அதுக்கு இதாக இருக்கக்கூடிய அந்த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர்ஸை நோக்கி மூவ் பண்ணி என்ன செய்யுது, அட்டாச் ஆகுது. ஸோ த ப்ரோப் கேன் ஆல்சோ பி ப்ரிப்பேர்ட் பை யூஸிங் எய்தர் ஃப்ளூரசன்ட் சப்ஸ்டன்ஸ் ஆர் ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ். இங்கே ப்ரோப்பை நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணலாம், ஃப்ளூரசன்ட்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், அல்லது ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இதை யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ரோப் என்ன செய்யுது, அந்த ரெஸ்ட்ரக்ஷன் ஃப்ராக்மெண்ட் கூட போய் அதனுடைய காம்ப்ளிமெண்ட்ரி பேஸ் பேர்ஸ் கூட போய் என்ன செய்யும், போய் அட்டாச் ஆகும். Then hybridization with probe.
ஸோ ஹைப்ரிட் அதே மாதிரி உள்ள இன்னொரு நியூ ஃப்ராக்மெண்ட்டை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது தான் ஹைப்ரிட். ஓகே, hybridization with probe. After the probe hybridized and the excess probe washed off. ஹைப்ரிடைசேஷன் மூலமாக நமக்கு தேவையான ஃப்ராக்மெண்ட் ஆஃப் டிஎன்ஏ சீக்வன்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம என்ன செய்கிறோம், வாஷ் பண்ணி அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடுறோம். தென் a photographic film is placed on the membrane containing DNA hybrids. நமக்கு எது வேணுமோ அதே மாதிரி நம்ம அதை ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்து ஒரே மாதிரி இருக்கோம் நம்ம மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். Then exposes on film to make a genetic DNA fingerprinting. The radioactive label exposes the film to form an images. It is making in the images corresponding to the specific DNA band. நம்ம எந்த DNA band இருக்குமோ அதுக்கு மேட்சாக உள்ள அந்த ஸ்பெசிஃபிக் DNA பேண்டை வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், மேட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம். ரெண்டு மேட்ச் ஆகுதான். A thick and thin dark bands form a patterns of bars which constitute the genetic fingerprint. ஸோ எது திக்கோ தின்னோ அப்படியே ஆல்டர்னேட்டிவாக இருந்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம என்ன செய்யலாம், அதை மேட்ச் பண்ணி எது கூட மேட்ச் ஆகுதுன்றத கண்டுபிடிச்சிருவாங்க. இது கூட மேட்ச் ஆகுது, இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்ட்டு இந்த கிரிமினல்ஸ் கூட மேட்ச் ஆகுது, இல்லை இவங்க இந்த இதில் இல்லை வேறவங்க கூட மேட்ச் ஆகுதுன்றதை கண்டுபிடிக்கிறாங்க இல்லையா. அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு they have given one of the diagram. Okay, first we need to collect the blood sample, then the DNA it is extracted from the blood cells, then the DNA is cut into the fragment by a restriction enzymes, then the DNA fragment are separated into the band during the electrophoresis. That method with the help of the agarose gel, then the DNA band patterns அப்படியே பேண்டாக மாற்றிட்டோம். patterns in the gel is transferred into the nylon membrane by the technique known as the southern blotting. southern blotting டெக்னிக் மூலமாக அந்த பேண்டை கொண்டு வந்து என்ன செய்கிறோம், அப்படியே இந்த நைலான் மெம்பரைன் மேலே வைக்கிறோம். then the DNA probe binds to the specific DNA sequence on the membrane. அங்கே ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் ஐசோடோப் யூஸ் பண்ணுறோம். அதுதான் என்னது டிஎன்ஏ ப்ரோப். அது என்ன செய்யுது, அந்த ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கக்கூடிய டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட் மேலே போய் அது பைண்ட் பண்ணும். தென் த எக்ஸஸ் டிஎன்ஏ ப்ரோப் இஸ் வாஷ்ட் ஆஃப். அது பைண்ட் ஆகி முடிஞ்சோடனே தேவையில்லாமல் எக்ஸஸாக இருக்கிறத நம்ம வாஷ் பண்ணிடணும். தென் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் இங்கே அந்த சதன் பிளாட்டிங். அதுக்கப்புறமா என்ன, அது இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் டிஎன்ஏ ப்ரிப்பேர் பண்ணி நம்ம அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் செலுத்துகிறோம், போய் கரெக்டாக பைண்ட் ஆகிடுது, எக்ஸஸாக இருக்கிறத நம்ம வாஷ் பண்ணிடுறோம். தென் அட் திஸ் ஸ்டேஜ் த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி ப்ரோப் இஸ் பவுண்ட் டு த டிஎன்ஏ பேட்டர்ன் ஆஃப் த மெம்பரைன். எது கூட இருக்குதோ அதுக்கு மேட்சாக போய் அது மேலே பிளேஸ் ஆகிருக்கும். தென் த எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் இஸ் பிளேஸ்டு நெக்ஸ்ட் டு த மெம்பரைன் டு டிடெக்ட் த ரேடியோ ஆக்டிவ் பேட்டர்ன்ஸ். எக்ஸ்ரே வச்சு எது கூட மேட்ச் ஆகுதுன்றதை நம்ம அந்த எக்ஸ்ரேவை பாஸ் பண்ணி நம்ம அந்த ஃபோட்டோகிராஃபி வச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம், எந்த பேண்டு கூட மேட்ச் ஆகிருக்குன்றதை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். த எக்ஸ்ரே ஃபிலிம் இஸ் டெவலப்டு டு மேக் அப் அ விசிபிள் பேட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த பேண்ட் which is known as the DNA fingerprint. இந்த எக்ஸ்ட்ரா எதுக்கு, இந்த பேண்டை நமக்கு படம் பிடிச்சி காமிக்கிறது. அந்த படத்தை வச்சு ஸோ கரெக்டாக இது கூட மேட்ச் ஆகிருக்குன்றதை நம்ம என்ன செய்யலாம், ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். இந்த மெத்தட் மூலமாக தான் என்ன செய்கிறாங்க, கிரிமினல்ஸ் எல்லாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறாங்க. ஓகே, கேன் யூ அண்டர்ஸ்டூட் ஆல் ஆஃப் யூ? தென் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ fingerprinting. Okay, what are the future application in the DNA fingerprinting? Forensic analysis. Okay, forensic analysis, it can be used in the identification of a persons involved in criminal activities for settling paternity or maternity disputes. ஸோ ஃபாதர்கிட்ட இருந்தால் மதர்கிட்ட இருந்தால் யார்கிட்ட இருந்து இந்த கேரக்டர் அந்த பர்சன்ஸுக்கு வந்திருக்கு, அந்த இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கு வந்திருக்கு, யாருடைய கிரிமினல் ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்றதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அண்ட் இன் டிட்டர்மினிங் ரிலேஷன்ஷிப் ஃபார் இமிக்ரேஷன் பர்பஸஸ். ஓகே, ஒரு இமிக்ரேஷன் என்னது, மூவ் ஆகி போகிறது, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகி போகிறதுக்கு யார்கிட்ட இருந்து இது வந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம அனலைஸ் பண்ணுறது. பெடிகிரி அனலைசஸ். இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பேட்டர்ன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் த்ரூ த ஜென்ரேஷன். இது ஜென்ரேஷன் மூலமாக வழியாக வருதா அப்படின்றத நம்ம என்ன செய்யலாம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பெடிகிரி அனலைசஸ். இவங்க பரம்பரையாக இவங்க இந்த குடும்பமே திருடுங்குதே, இவங்க ஃபுல்லாக கொலகாரங்குதே, இவங்க எல்லாமே இப்படித்தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம்லே, அதை ஜீன் வைஸாக நம்ம என்ன செய்யலாம், ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். பெடிகிரி அனலைசஸ். Then conservation of wildlife, protection of endangered species. ஸோ இனங்கள், எந்த அனிமல் இனங்கள் வந்து என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸாக இருக்கோ அதனுடைய டிஎன்ஏ நம்ம எடுத்து சேவ் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம என்ன செய்யலாம், அந்த என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸை நம்ம
ப்ரொடக்ட் பண்ணலாம், நம்மளால் உருவாக்கும். பை மெயின்டைனிங் த டிஎன்ஏ ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் ஐடென்டிஃபிகேஷன் ஆஃப் திசூஸ் ஆஃப் த டெட் என்டேஞ்சர் ஆர்கானிசம்ஸ். எந்த அனிமல்ஸ் இறந்துருச்சோ அந்த டிஎன்ஏவை இப்போ நம்ம என்டேஞ்சர் ஸ்பீசிஸ்னுடைய டிஎன்ஏவை நம்ம எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சோம்னா அந்த ஆர்கானிசமே இல்லாமல் போகிறப்ப அந்த டிஎன்ஏ மூலமாக நம்மளால் என்ன செய்ய முடியும், ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே, தென் anthropological studies. It is useful in determining the origin and migration of human population and genetic diversities. It is helpful to know about the forward origin and then migration of human population. Human-உடைய origin எப்போ எந்த காலத்தில் எத்தனை மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி, இப்போ அகழ்வாராய்ச்சின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, இப்போ இத்தனையோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்தாங்க, செஞ்சாங்க, இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணாங்க, நிறையா நியூஸில் பார்க்குறோம் இல்லையா. அதே மாதிரி அந்த ஸ்டடீஸுக்கு நம்ம இந்த ஹியூமனுடைய ஆரிஜின் எப்படி இருந்துச்சு, என்ன மாதிரி ஜீன்ஸில் டைவர்சிட்டி ஏற்பட்டுச்சு, என்னென்ன மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்றத நம்ம ஆந்த்ரோபாலஜிக்கல் ஸ்டடீஸுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம், இதை நம்ம ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த டிஎன்ஏ ஃபிங்கர் பிரிண்டிங் டெக்னிக். Okay, can you understood all of you? I think have you understood all of you? Do you have any doubt, you ask me. Okay, again and again you must read, you will understand the lesson. Okay, thank you.